I'll tell you a very funny story. Okay, this is very something that's not to be taken very serious to heart, but கொஞ்சம் ஜாலியாக கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். Now, whenever we say இல்லை our Father in heaven, இது எப்படி இதாக இருக்குன்னா, like your father may not be with you. So he is dead and gone, and he's not with you, or he's away on some other country where he has taken up some other job, or he is into some research or work where he is not able to be a part of the family system. He's not along with you. Okay, so let that you wouldn't wish that your father needs to be in hell of your life when the person is not around, but you will always wish for the goodness wherever he is there. So either in ஓகே, ஸோ த ஃபாதர் இஸ் நாட் தியர். அங்கே என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு ஒரு சாப்பிள் அப்படின்னு இருக்கும். த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் வி ஹாவ் அ சாப்பிள் வேர் தெர் இஸ் ஓன்லி த கிராஸ். நாட் அவங்கள வந்து அங்கே ஆணி அடித்து அந்த இதெல்லாம் கட்டின மாதிரிலாம் இருக்காது, வெறும் கிராஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த சாப்பிளில் there won't be anybody to lead you or to guide you. There won't be anybody around to even speak, or there won't be any mass held where somebody will be giving you certain references and all that. You just have to go, whether it depends, a lot depends on the the whether you might need, like you might feel like crying out, or you might feel like laughing out about something. You would be thinking about something, what to decide and all that. So that is a chapel that we say. So a chapel will have only a plain cross where nobody is around to lead or guide you. You will take on your own call, your own calling, and then you would be deciding for yourself, praying to the person who's you have held in the utmost reverence and utmost esteem. And probably when you wish that your father has already been in heaven, where he would always give you the best of the things around, so naturally you would take the lead from the person. And it is supposed to be intuitive, and it will be revealed to you not through the mouths of any other human being, not through anybody to be there physically present when, even in the absence of your father, for anybody, any other human to be there physically present to guide you, to lead you, and to say that this is what is needed to be done, or anything like that. So that is a kind of the chapel that we always say, that a person as an individual goes and they have a spiritual connect. They speak within, or they speak to the person who has been revered to the utmost level. So what happens is, nowadays when you come back, and then when you have done the reading there, and then when you have done your homework, or the kind of what you need to write down or pen down your thoughts or something, after you have come out of the chapel, it will be like you will get the feedback. ஏன்னா இப்போ ஏஐ இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு வந்து உடனே என்ன வரும், மை டியர் ரோஸ்மேரி லீசா, do not worry, this is the மாதிரி I mean whatever, okay, whatever prayers that you have given, you will find peace, you will find your answers in the chapters, அப்படின்ட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து they will give you the verses where it will lead you to, if you have been searching for something, அதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட பர்டிகுலர் இதை வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸில் பென் டவுன் பண்ணும்போது அடுத்த லீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலியாக அது வந்து உங்களுடைய சென்ஸில் வரும். சில பேர் பேஜரில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, சில பேர் வந்து சிஸ்டம்ஸில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ now we all have the mobile இது பாம் டாப்ஸ். அந்த காலத்தில் எப்படின்னா வெறும்னு இந்த ரேகாவில் வச்சு பார்ப்பாங்க, லைஃப் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது, தனரேகை எங்கே இருக்குது, சுக்கரமேடு எங்கே இருக்குது, அப்புறம் எதில் எப்படி போகணும் அப்படின்ட்டு. பட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு உடனே அந்த தனியாக நம்மளோட காலிங்கில் நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த லெவலில் ப்ரேயரில் உட்காந்தோன்னா, விதவுட் எனிபடிஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆர் எனிபடிஸ் கைடன்ஸ் ஆர் எனிபடிஸ் இன்டர்வென்ஷன், நம்மளுக்கு தானாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில கைடன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கும்.
இன்னொரு ஒரு இது என்னென்னா, சில இடங்கள்ல வந்து நம்மளால் அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பிளில் போய் உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணவே முடியாது. என்னன்னு பார்த்தா, ஒரு சேவலும் கோழியும் கூட ஒழுங்காக அதோடைய ஃபேமிலியோட இதில் கரெக்டாக அந்த வால் மேலே நடந்து போகிற மாதிரி க்ளோஸ்டு பழைய காலத்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இல்லைனா வந்து ஒரு பூனையாக இருந்தால் கூட அந்த பூனையோட வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக தான் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையே இருக்காது. அது வந்து ரொம்ப ஒரு யாருடையதோ அந்த அவங்க வந்து தான் அதை வந்து செய்ய முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஒரு சாப்பிள் இருக்குது, யார் வேணாலும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. அந்த நிலையில் அவங்களுக்குரியதை யாரோ யார் யார் நபர்களோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்த வந்து சரி பண்ண முடியும், சீரமைக்க முடியும். அவங்களுடைய வர்க்கத்தில் இருக்கவங்க தான் வந்து அதில் வழித்தோன்றல்களில் அந்த முறைகளில் முறைப்படி அவங்களுடைய இது இருக்கும்போது தான் அது வந்து சில இடங்களில் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணுவாங்க. சில இதுலன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இப்போ பாருங்கள், இப்போது கேரளாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஏரியா ஆஃப் இது இருக்குது. மலையெல்லாம் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலன்னா கூட நமக்கு வெளியிலேருந்து இப்படி 2D ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட்டாக லெவலில் தான் இருக்குது. இப்போ வேறு எங்கேயாவது போய் அவங்க வந்து கட்டுறாங்க அப்படின்னா கட்டுறதுக்கு உண்டான ஆப்போசிஷன் இருந்ததுன்னு அவங்கள கட்டு விடுறதில்ல. மொழி வந்து மைனாரிட்டி யாராக இருப்பாங்க, மெஜாரிட்டி யாராக இருப்பாங்க, அதில் வழி தோன்றல்களோ இல்லை வழிபாடு முறைகளோ வந்து இவங்க சொல்கிறத அவங்க செய்கிறாங்களா, இல்லை செய்யவே வேண்டாம் ஆனாலும் அந்த ஆக்கிரமிப்பு வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகளை வந்து சூழ்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு சில நிலைகளில் போய் நம்மளா போய் இது ஆகக்கூடாது. வருத்தம் தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே ஒரு இடங்களில் வந்து சில பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஏன்னா அது வந்து ஒரு 6 மாதத்துக்கு மூடி வச்சுருப்பாங்க, 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் திறப்பாங்க. அந்த 6 மாதத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரியில் யார் யாரெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் அவங்கெல்லாம் வந்து மன்னனை வளம் மிக்க நாடுகளெல்லாம் போய் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இங்கே கொஞ்சம் நம்ம உருது ஓத கற்றுக்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம எப்படி நம்ம மந்திரம் மட்டுமே சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லிகிட்டு இருந்தது, கொஞ்சம் அந்த மாதிரியான மொழிகளெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய இதுக்கு அவங்களுடைய இதை வந்து பலப்படுத்திக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒருத்தர் 2 பேர் வந்து நான் தான் வாரிசுன்னு வந்தால் உடனே அந்த இடத்துல பலியாக்கி அங்கேயே நம்ம மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம்ல ஃபாதர் இன் ஹெவன் அப்படின்ட்டு போய் ஒருத்தவங்க போய் உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லதாக கிடைக்கும், லீட் நம்ம போவோன்ட்டு. அப்படி இருக்காது. நான் தான் வாரிசுன்னு நீங்கள் போய் அங்கே சொன்னீங்கன்னா உடனே உங்களை பலியாக்கிட்டு அந்த உங்கள் மூலிமா வந்தக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களையும் வந்து அவங்களோட கட்டமைப்புக்குள்ளே எடுத்துக்குவாங்க. அது வந்து நீங்கள் தியாகம் பண்ணி உங்களுடைய உயிரை வந்து நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்த லைனில் சமாதிக்கு உங்களை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிடுவாங்க. அதனால் இது வந்து 2 ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட். ஒரு இடங்களில் தைரியமாக போய் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சாப்பிளில் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் வரீங்க. இதே உங்கள் இடமாவே இருந்து நீங்கள் போய் அதை திரும்ப போனீங்கன்னா அதுக்கான வழியில் உங்களையும் அதே முறையில் பலியிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூலயமா அவங்க ஒரு ஃபார்முலா எடுத்து ஏற்கனவே வச்சுருப்பாங்க, அது ரெடியாக அதை அப்ளை பண்ணி அதை வந்து சரியாக அதை கரெக்டாக இது பண்ணிக்குவாங்க, அவங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்குவாங்க. அதனால் நீங்கள் திரும்பவும் அந்த மாதிரியான ஒரு இடங்களில் போய் கிளைம் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட குடும்பத்தோடு போங்க. எல்லாருமே அங்கே வந்து உங்களுடைய எல்லா ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்களாங்கிறத பார்த்து அதுக்கப்புறம் போங்க. ஏன்னா நிறைய வந்து அதை என்னது ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா ஏதோ மடுத்து ஒன்று பிடிச்சிக்குவாங்க அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி நான் பிடிச்சி ரொம்ப காலம் ஆயிருக்கு. அதனால் அந்த ஆளுங்கெல்லாம் கரெக்டான நபர்கள் அங்கேயே இருக்கணும். சும்மா நாங்கள் வேலை பார்க்க வந்தோம் பண்ணக்கூடாதுன்னா அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இங்கே ஒருத்தர் 2 பேர் வந்து அதுக்காக அது போரெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாழ்கிறது தான் வந்து நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது வந்து நல்லா வாழ முடியலன்னா அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.